اس جنگ کا فائدہ ان کو ہے جن کے پاس ڈالرز آئیں گے، جو امریکہ کے کہنے پہ یہ سارا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ امریکہ اگر رہے گا تو وہ رشیا اور اس پہ چائنا پہ نظر رکھ سکے گا۔ سو یہ اس نے ہر صورت اس خطے میں رہنے کا کوئی نہ کوئی جواز پیدا کیے رکھنا ہے، اور اس کا یہ جواز پیدا کرنے کے پیچھے ہمارے اپنے بے شرم لوگ شامل ہیں۔ آج کا ٹی وی آپ کا بتا رہا ہے آپ کا گوادر ڈسٹرب ہے، کھلم کھلا نہیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ جی ہم نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی انٹرونشن کے بعد انٹرنیٹ بحال کر دیا، ہم نے وہاں پہ موبائل فون سروس بھی بحال کر دی، فون سروس چل رہی ہے اور پورٹ جو ہے وہ روٹین میں کام کر رہی ہے۔ آپ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ السلام علیکم ناظرین، علی فاروق اور رضوان چودھری حاضر ہیں پروگرام خبر کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اگست 2020 میں، غالباً یہ 15 اگست تھا 2020 میں، جب طالبان جو تھے وہ کابل میں داخل ہوئے اور اس طرح سے کابل کو بھی فتح کیا، اور اس طرح آہستہ آہستہ پورے افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی، اور پاکستانی اور یہ تھوک پاڑے تھے کہ خوش تھے کہ جی اب طالبان کی حکومت آئی، امن و امان طالبان برقرار کر رکھیں گے، اب بہتر بنائیں گے افغانستان میں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک پھر یہ پاکستان تحریک طالبان کے ساتھ بھی معاملہ تبھی پاکستان کی گورنمنٹ کے درمیان سیٹل نہیں ہو سکے، اور پاکستان میں بھی دہشت گردی کے خطرات میں اضافہ ہوا ہے، اور ایسے میں امریکہ بہادر نے بھی پاکستان کی حمایت کی ہے کہ جی پاکستان حق رکھتا ہے اپنے علاقوں میں امن قائم رکھنے کے لیے۔ تو رضوان صاحب یہ کیا صورتحال بن رہی ہے؟ مجھے تو یہ پھر لگ رہے ہے کہ یہ امن و امان خطے کا پھر یہ متاثر ہو سکتا ہے۔ دیکھیں 20 سال سے امریکہ کو سبق نہیں ملا کوئی جو ان چیزوں سے؟ میری جو ریسرچ ہے نا اس کے بارے میں، جو طالبان جن کی گورنمنٹ ہے افغانستان کے اندر، ان کا اس میں کوئی اتنا رول نہیں ہے۔ یہ کچھ اور ایکٹرز ہیں جو ابھی پیسہ کمانے جا رہے ہیں امریکہ سے، ہمارے اپنے ملک کے ہیں، یہ پچھلے چند ماہ سے حالات خراب کرنے شروع کیے ہیں۔ ابھی 2022 کی ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، وہ سی ٹی ڈی نے دی یا اور اداروں نے کسی نے دی، کہ جی 500 سے زیادہ لوگ مارے گئے ان دہشت گرد حملوں کے اندر، جبکہ ہم نے سنا بھی نہیں تھا کہیں شروع سے کہیں ہو رہا تھا حملہ، چھوٹا موٹا کہیں واقعہ ہو جاتا تھا بارڈر کے اوپر یا کہیں۔ ہمارے پاکستان کے فوجی شہید ٹھیک ہوئے ہے، ہیں، نہیں فوجی شہید ہوئے وہ تو ابھی ریسنٹلی ہو رہے ہیں نا، میں بتا تو رہا ہوں آپ کو کہ یہ بڑے تھوڑے عرصے کے اندر، چند ماہ کے اندر بڑا تیزی سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بینیفیشری کون ہیں؟ وہ طالبان تو نہیں ہیں جو افغانستان میں حکومت ہے جن کی، ان کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس جنگ کا۔ اس جنگ کا فائدہ ان کو ہے جن کے پاس ڈالرز آئیں گے، جو امریکہ کے کہنے پہ یہ سارا کر رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے امن کو تباہ کر دیا، پاکستان کی اکانومی پیرلل چل رہی ہے اس کے ساتھ تباہی کی طرف۔ اب آپ کو اتنا انہوں نے اکنامکلی ویک کر دیا کہ آپ ان کی ہر بات مانیں گے، اس لیے کہ مفادات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ آخر کار ہم نے بعد میں وہیں جا کے رہنا ہوتا ہے، پچھلی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کا نہیں، اب کیا اس صورتحال ملک بنی کا رضوان مال صاحب؟ کھا کے بڑی ہی غیر اس ملک کے یقینی ساتھ صورتحال بنی ہوئی ہے اس ٹائم۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم اپنے ملک کے معاشی معاملات بہتر کریں یا پھر اپنے ملک کے دفاعی معاملات کو کچھ دیکھیں، کیونکہ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ امریکہ بہادر لگتا ہے وہ ادھر رہنا چاہتا ہے خطے میں کسی نہ کسی بہانے سے، ٹھیک ہے، اور اس صورتحال کو تو میں بڑا عجیب و غریب دیکھ رہا ہوں کہ ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہے۔ وہ ہاتھیوں کی جنگ میں آپ مارے جا رہے ہیں نا، ادھر رشیا اور چائنا ہے، ان کا گٹھ جوڑ ہے، چونکہ امریکہ کو اپنی جو اجارہ داری ہے وہ جاتی نظر آ رہی ہے کچھ عرصے میں، تو رشیا بار بار کوشش کرنے کے بعد بھی وہ اجارہ داری اپنی دوبارہ قائم کر نہیں سکا جو کبھی اس کی تھی، تو رشیا نے اب پش کرنا شروع کر دیا چائنا کو، چائنا کے پیچھے ہاتھ رکھ لیا۔ اب ظاہر ہے ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر کہ جہاں پہ امریکہ اگر رہے گا تو وہ رشیا اور اس پہ چائنا پہ نظر رکھ سکے گا۔ سو یہ اس نے ہر صورت اس خطے میں رہنے کا کوئی نہ کوئی جواز پیدا کیے رکھنا ہے، اور اس کا یہ جواز پیدا کرنے کے پیچھے ہمارے اپنے بے شرم لوگ شامل ہیں۔
पैसा लेके जिन्होंने अपनी बहन बेटियों को भी बेच दिया, अपने भाइयों को उठा उठा के पकड़ा दिया, वो बेशर्म लोग शामिल हैं इसमें। तो अब क्या आप देख रहे हैं, कोई तालिबान से भी हमारे हुकूमत के मामला ख़राब होते नज़र आ रहे हैं तालिबान कौन सी हुकूमत से? तालिबान सर, मुझे ये बताएं ना, जो आपने खुद पैदा किए हुए हैं। मैं तो नहीं कह रहा, ये तो आप खुद कहते रहे हैं टीवियों पे बैठ के, इमरान खान साहब कहते रहे हैं कि जी हमने खुद ट्रेंड किए, हमने खुद पैदा किए। ठीक है, यहाँ तक कि आपने कभी हिलरी क्लिंटन को सुना उसके पिछले बयानात के, जी हमने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ में लाया और हमने वहाबी वर्जन ऑफ इस्लाम को वहाँ से एक्सपोर्ट किया सऊदी अरेबिया से यहाँ पे, और हमने उनको मुजाहिदीन बना के पहले रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, फिर हमने उनको खुला छोड़ दिया, हमने उनको टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके छोड़ दिया। तो वही किया है ना आपने, टीटीपी जो बनी है उसके साथ भी तो वो इस्तेमाल ही कर रहे थे ना आप, और बाद में आपने छोड़ दिया उसको। उनको नहीं हिस्सा मिला तालिबान की गवर्नमेंट जो बनी है उसके अंदर, तो अब वो ज़ाहिर है आपकी तरफ मुंह भी करेंगे और आप फिर उनके साथ हाथ मिलाएंगे कि हाँ भी अब आ जाओ फिर कमाइए पैसे अमेरिका को। नहीं, कुछ मामला बेहतर भी हो जाएंगे कि क्या है, या मायूसी ही है सारे मामला में? अली भाई मुझे लगता है कि ये मामला थोड़े से और ख़राब होंगे अभी। तो ये दहशतगर्दी भी बढ़ सकती है पाकिस्तान बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है। ये एक वेव आ रही है, एक वेव आई है पिछले चंद माह से और ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। नहीं तो फिर तो हमें जो उस खित्ते में दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें चाइना भी शामिल है, जिसमें बाकी कुछ ममालिक भी हैं, उनके साथ मिलकर के सर फिर आप मामला मुझे को ये चलना बताएं, पड़ेगा। आज का टीवी आपका बता रहा है आपका ग्वादर डिस्टर्ब है, खुल्लम खुल्ला नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं कि वहाँ पे जी हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल की इंटरवेंशन के बाद इंटरनेट बहाल कर दिया, हमने वहाँ पे मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बहाल कर दी, फ़ोन सर्विस चल रही है और पोर्ट जो है वो रूटीन में काम कर रही है। आपको ये बताने की क्या ज़रूरत पेश आ रही है, क्या हुआ है वहाँ पे, वो बताओ। नहीं, वो कुछ गैर मुल्की मीडिया भी काफ़ी कुछ बता रहा है ना, गैर जो मुल्की चीज़ें मीडिया तो हमें बताएगा ना, आप क्यों नहीं बता रहे एक हमें? देखें, जो चीज़ें हमें यहाँ से नहीं पता लगती, वो गैर मुल्की गैर मीडिया से मुल्की पता मीडिया तो बता रहा है, बता रहा है। तो इट मीन्स कि वहाँ पे भी कुछ हुआ है। नहीं, वहाँ पे गड़बड़ है, जाहिर है कि जो तो वहाँ मुल्क चाइना का दुश्मन, स्टेक लगा हुआ था ना देखिए अब उधर। क्या आपको भी पता है कि कुछ जो गैर मुल्की दुश्मन अनासिर हैं, वो नहीं चाहते थे कि सी पैक का मनसूबा ये बने या इस पे अमल दरामद किया तो ये जाए। तो हमें पहले दिन से पता है, ये तो हमें पहले दिन से पता है। अब क्या अब ठीक किया है, जाए रज़वान अगर साहब, आप कोई देखें मेरी बात सुने, उम्मीद की किरण कोई है? आपने हमें तो वो आपने दिखाना है लोगों को, कोई हम हल भी बताएं, क्या आपने हल है? आपने इस मुल्क के साथ किया ब्लंडर। मैं आपको वेरी फ्रैंकली बताता हूँ, देखें सी पैक के प्रोग्रामों पर रोक लगी दरमियान में, किसकी इतनी औकात थी, इतनी जुर्रत थी कि रोक लगा सकता था अगर हमारे ऑफिसर साहबान नहीं चाह रहे होते तो। हमारा रेलवे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान से आगे यूरोप की तरफ और पूरे मिडल ईस्ट की तरफ जाना था, वो वहीं पे रुक गया और वो अफ़गानिस्तान में चला गया। अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट उठा के चाइना ने अफ़गानिस्तान में कर दी, और सॉरी अफ़गानिस्तान में कर दी चाइना ने, जो कि यहाँ होनी थी और वहाँ कंप्लीट भी होगी ऑलमोस्ट, यहाँ किसने नहीं होने दी। कौन से ऐसे गंदे अंडे आपके अंदर मौजूद हैं कि जो आपके मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और वही आपकी हुकूमतों में बैठे हुए हैं, ये भी आपको बताऊँगा। अब हम एक बात कर रहे थे बांग्लादेश की, बांग्लादेश में देखिए वो बंगाली कौम है सारी, उनको समझाना बड़ा आसान है सबको, उनके यहाँ या बिहारी हैं वहाँ पे थोड़े से, या बंगाली हैं ज़्यादा। हमारे यहाँ एक तो मजहबी तंजीमें, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मज़हब इस मुल्क में है ही नहीं सिरे से, इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है, बेईमान और झूठे मक्कार इंसाफ फरोश लोग हैं। और जब कोई मसला होता है ये मजहबी तंजीमें उठ के बाहर आ जाती हैं गुंडे बन के, ये गुंडे बने हुए हैं इस मुल्क में। एक ये मसला, एक लिसानियत का मसला, एक आपके यहाँ सुबाइयत का मसला, ये सिंधी पंजाबी बलोची पठान, आपके यहाँ तो इतने मामलात हैं कि आप एक फेडरेशन बन ही नहीं सके कभी, आपको बनने दिया नहीं गया। और आपको बनने दिया किसने नहीं गया? जिन्होंने अपनी पावर हमेशा ऊपर रखनी थी उन्होंने नहीं बनने दिया। अब मैं जितना भी चाहूँ कि मैं बात ना करूँ, मुझे करनी पड़ जाती है। मुसीबत ये है कि हर चीज़ के पीछे हाथ है, हर चीज़ के पीछे हाथ है। पपट्स हमारे ऊपर किसने बैठाए हैं अभी? वो कहते हैं, मैं आपको बताऊं, निजी महफिलों में कहते हैं हम कौन सा आवाम के वोटों से आए हैं, खुदा की कसम, मैंने खुद सुने अपने कानों से। निजी महफिलों में कहते हैं हम कौन सा आवाम के वोटों से आए हैं, हमें तो कोई ला के बिठा, किसी ने बिठाया, हम तो आना भी नहीं चाह रहे थे। तो ये इस मुल्क के साथ बेड़ा गर्क हो रहा है, तो कैसे निपटेंगे आप चीज़ों से? वो आम आदमी को बंदा ही नहीं समझते, वो कहते हैं जी हम कौन सा तेरे वोट से आए।
अच्छा जी, ये तो हम दूसरी साइड पे निकल गए तो नहीं टॉपिक सही को। बात ये है कि अब अल्टीमेटली तो नुकसान हो रहा है ना। देखें, हम तो यही अब चाहेंगे कि जी अफगानिस्तान का मसला जो अब तालिबान का ख़ास तौर पे है, ये अमन अमान की सूरत जो बनी हुई है, इसमें बेहतरी आनी चाहिए और इस सिलसिले में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ कर के मुज़ाकरात करें और मसलों को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए, और ताकि पाकिस्तान अमन का गहवारा रहे और अमन अमान की सूरत जो भी चैलेंज बनी हुई है वो बेहतर की जा सके। और जब अमन अमान की सूरत बेहतर होगी तो गैर मुल्की सरमायाकारी भी आएगी, माशी हालात भी मुल्क के बेहतर होंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला नए प्रोग्राम नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली फ़ारूक को, रज़वान चौधरी साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।